vaše blaženstvo, dame i gospoda, dobro večer. Nema crkva u Makedonija, što je izgradena strukturi od tuđa zemlja za veselje. Mi so var od daleko do večera. Mi so pesok od nerezini reki istene. Mi od majstori, što bile nerezini deca. Mi so popod dojdenci, prekugorci i prekumovci. Sve što je kratko, od Demerite do česni od krstna kubetom, sve je makedonsko. I zato ne navedujete nijedan obraboten kamen dok je sretnete na makedonska zemlja. Oti ne znajete da li ne bi del na nekoja crkva, da li neće biti del na nekoja crkva. I ne sravnavite ploča kamena što će sretnete na makedonska zemlja. Oti nikoga ne se znaje da li ne bila pokrivalo na grobu, da li neće biti pokrivalo na grobu. Ako je rečat jedni i drugi i treti, deka makedonske crkvi ne bile makedonski, deka se izgradeni ili obnoveni za vremena tije hrani i zajedni na jednite, drugite ili tretite. Istinata, među glasi, svi tije crkvi i manastiri se izgradeni po vremenu na večernji sojuz među makedonski od narod i Gospod naš, Isus Hristos. Bea, kraljevite, Bea, carevite i Bogdova si se povlekla u jedinstveno to mesto što im prilega. U istoriji namirite narod. No, makedonski narod nikad ne se povleče, niti dok je se povleče, to i ostana i ostanula tuka. Od tuka samo neko može da se veseli. Vaši visoki preosveštenstva, vaše ekscelenciji, počituvali prisutni, uzviljeni do Gospoda. Judejcite sakale znaci, jelimite barve mudrost, nije pak u Makedonija sme go prihvatili Hrista smatio kako Božja sila i premudrost. Sme poveruvali u Hrista voskresnatio, ne barajte drugi znaci i drugi svedoštva od onije što bi se dadeli eve kako proroštvo na Jona. Taka Makedonija preko evangelskata propoved Pavlova, preko misijata Kirilo Metodijeva i denosti Klimentova i Naumova zastanala i ostanala pod znakom na krstu. I taka sme postanali krst i zemljata i narod. I retko koja zemlja i koji narod, taka vidljivo stojat zajedno ili sejedno s ona što znači i vera i crkva i život i večnost. Pa kade, kako kajras i slobodata i робството i radosta i tagata se merat so merkata na prošljavането i ljubovta so Hriста. Еве и содржината на поводот што не собра е токму потврда на тоа. Колку Македонија и сите ние и го носиме и живееме со символот на верата, со знакот на црквата, со оној со кој што сме, со Христа Господа, за кого во ова наша земја на секој чекор говорат и времињата минати и сегашни, говори просторот со светоста на карпите и градбите, со сакралноста на творбите и ракотворбите. Македонија е сета под знакот и под символот на Христа, која е полнота на времето и исполнување на сите надежи,
кое е вечно очекување на сите. Им благодариме на сите што помогна преку ова вечерашно презентирање и на овој начин да го вековечиме и видиме символот на Македонија и Македонија како символ. И благодарам. Мама, барем уште едно стелче млеко. Доста ти беше. Нека остане за мајсторите. Мамо, барем уште едно јаблко. Доста ти беше. Нека остане за мајсторите. Жено, уште едно пагурче ракија. Доста ти беше. Нека има за мајсторите. Жено, уште една витка од мазникот. Доста ти беше. Нека има за мајсторите. А мајсторите црква зида. Нашите цркви навидум се од камења и навидум од малтер меѓу камењата. Нашите цркви од залаци леп се иззидани. Од суви корки леп, од гладни усти подарени, од прескокнати ручеци, од прескокнати чаши вино и ведренца млеко. Нашите цркви се изградени од сето она што го отвоил од своите усти народот. Гладен беше за себе, но за Бога имаше. Жеден беше за себе, но за Бога имаше. Беден беше за себе, но за Бога имаше. И преку гладот бевме најадени, преку жетта бевме напиени, а преку сиромаштијата не, богати. О, ти, Господи, не поучи, не е богат оној што има, туку оној што дава. Си ги продававме кафи, оние со кои од Великден на Великден се допривавме. И резените кошули на жените ги продававме, кои само 2 пати во животот ги опекуваат. Кога се невести и кога задневек очи затвораат. И русите коси на девојките ги продававме, дури и црнилото на вдовиците, само за да купиме керамики, за црквите и манастирите. Доволно беше на некој вид да го заводиме крстот на нашите страни. И тој вид веднаш да се престои во црква. Доволно беше низ некоја гора да го провлечеме крстот на нашите надежи. И таа гора веднаш да заприлега на манастир. Доволно беше на некој цвеќе од полено широко да света пепелка и крстовино да ги рашили крилјата. И тоа свеќе веднаш на гроб да заличи. Во воздух да се вареше. Во воздух ќе ги изградеме црквите и манастирите, од гулави, цветови и пеперутки, гулат до гулат. Во лед место ќе беа цидовите, од цветови прозорците, дверите и подлогата на крстите, а пеперутките ќе беа керамики. Кога ќе станеше петпари животот, ние со тие петпари живот цркви градевме. Тоа беа нашите бегли пари за црни денови. Аквадуктите се скапи градни, за да минува водата. Мостовите се честни градни, за да минуваат луѓето. Но црквите се свети градни, за да остане народот. Ваше блаженство, Ваше високи преосвещенство,
амбициозната телевизijska серија Символи, подготвена под авторството на господјата Зорица Костовска. Замислена како спектар што преку символи ќе ги осветли кардиналните пунктови на цивилизацијскиот развиток на Македонија, серијата преку звук, слики и ликови го проследува всушност континуитетот на културната историја на нашиот народ на овие простори. Така празна серијата се представува како вонлетно драгоцен принос кон самозапознавањето на нашиот современик, но и како можност за пошироко рефлектирање на вистината за нас во светот. Вечерашната епизода Христијански символи ја елаборира субтилната символика на христијанската црква, видена из еден историски ракурс на спомениците од македонската земја во контекст на општиот цивилизацијски континуитет. Епизодата почнува со артефактите од античка предхристијанска Македонија, но вниманието го задржува на мисијата на апостол Павел и првите христијански општини на Македонска, што ја затемелува и христијанската историја на денешна Европа и низиниот континуитет се до современата македонска православна црква. Филмот дава нагледна можност да се согледа природниот континуитет на црковно-духовниот живот на македонскиот народ и полната безсмисленост на негови духовно-политички центри да го негира и да го спрежува тој природен историски субјективитет. Во оваа епизода, што наскоро ќе да видиме, од ТВ серијата, како централни христијански символи уверливо се представуваат крстот и иконата, заедно со триаголникот како символ на Светите Тројца, во еден културно-историски континуитет на почвата во Македонија. Тоа е православната вера на македонецот, што го зачувала низ тешките премрежиња низ историјата, верата што станува суштествен фактор и во нашето совремие. Голема благодарност кон реализаторите на овој проект за чувството за верата во нашата вистина, за надежта дека и во денешните конвулзивни времења ќе торжествува љубовта кон правдата на татковината. Нека е честита и благословена ова прва епизода од ТВ серијата. Векови, долги неволни помина. И не пронисахме наш цар во нашите цркви. И не благословивме наши војски во нашите цркви. И не венчавме наши престолонаследници во нашите цркви. И не крштеавме наши царски синови и ќерки во нашите цркви. Но во нашите цркви народот наш се круниса за доживотен владетел на Македонија. И ги благословувавме ката година во нашите цркви оние јунаци кои водеа деветвековна војна. И ги венчававме во нашите цркви нашите маченици кои уште млади се женеа за вечност. Блажен си ти земјо, што те повела крунисан народ. Господи, дај
i pridali, ustoti i uiljali na njegovo veličestvo makedonskih naroda. Nema mene, ni volja, ni predmete urivale tuđi tatkovini. Nije me zapatili so gradenje crkvi po svoja tatkovina, rezidenciji za naše vladari koji go osvojila nebo. Sveti Kliment Ohridski, Sveti Naum Ohridski, Sveti Prohor Pčinski, Sveti Joakim Osopovski, Sveti Gavril Lestovski, Sveti Đorđija Kratovski, Sveti Nektarija Vitovski, Sveta Zlata Megljanska. Od ovogu mala zemlja, a togu osvojeno nebo ne poznava ni istorijata na zemlji, ni istorijata na nebo. Dori, i koga bi rečeli Gospod, da go presozade svetom, može bi nekoj more iskušti, može bi nekoj cel kontinent. No, Makedonija, pak će postati tuka na ova mesto i so ovoj narod. O ti napravi povećao kako što im beže dadeno. O ti pretrpe povećao kako što možeš da podnese. O ti je jedan potpisite na dogovor među nebom i zemljama. Gospodi, neka se sveti ime to Tvoje što ne dolaže na Tvoj pad, za da ne bi zaboravile patištata naša. Gospodi, neka bude volja Tvoja, kako na nebu, takav u Makedoniji. Amin. Tajната царева, добро е да се чува, а делата Божји, славно е да се објавуваат. Рекол ангел Рафаел, а забележал Свети Софронија. Добра ви Господова вечер на Света Софија, нада, вера, љубов. Очовечувањето на човекот, неговото враќање кон Бога, во природната му совршена состојба, ќе биде најдолгиот процес во историјата на човештвото. Оттаму, од оваа перспектива гледано, овој проект не е случаен. Тргнува од максимата сите го градат светот, но кога секој би се градал себе си, по Божјите заповеди, светот би бил многу подобар. Ете, од таа мисла се започна. Символи се зачна од огромната љубов кон Македонија, а финишира со бесконечната љубов кон Бога, која опфаќа и љубовта на трговината, но и кон се што Бог створил, од доварчињата до звездите на земјата луѓето и до звездената вселена. Се што треба да правиме е да го љубиме Бога. Ако го љубиме Христа по неговата полнота, онака како тој нас не љуби, знаеме, тогаш нашата љубов станува дел од неговиот апсолут. Димензијата за апсолутот за приема вечноста е негова, а не наша. Оттаму, колку год да се и се многу значени, што ни вредат сите знаења, науки, емпириализмот, гностицизмот, екзистенцијализмот и сите други, ако не сме го сториле највредното за себе, не сме ја спасиле душата своја. Преку исповедта, причеста и присоединувањето со Бога. Чинејќи за Бога, ние најмногу чиниме за себе си. Може би и не е вистинско прашање дали ние доволно го сакаме Бог, но дали ние доволно се сакаме себе си. Бог секогаш не љуби, ако и ние го љубиме Него. Ете апсолутна љубов, кон која очајно сите тежнееме да излеземе од своето несовршено и миливо битие во совршено и вечно. Па добро, каде е Бог? Не искушува лукавијат. И радоста не гледаме, не очувствуваме дека ја имаме. И љубовта не гледаме, но не можеме да живееме без неа. Така и Бог го има и ни говори преку чувствата во нашето срце.
тоа сме повеќе со него. А други пак ќе прашаат, зошто толку злодела, а Бога го нема? Свети Софронија преку своите молитви ни открива и оваа тајна. Бог ни дава да сме слободни во својот избор, а човекот е тој што го злоупотребува или не дарот на својата слобода. Бог не суди кога ние сакаме, туку само еднаш и прашањето на судот за доброто и злото се решава по негова мерка и не на земјата. Како да се запознаеме себе си, ако не го запознаеме оној кој не создал? Зошто љубовта се нашите дела. Оттаму и потребата за наоѓање на институционални рамки за нејзино оживотворување. Секако, медиумите тука, како главни креатори и генератори на духовниот и ментален слоб на народот, мораат да одиграат својата историска духовна мисија на овој план. Например, започетот преку креирање на редакции за верски прашања, кои низ емпириските примери ќе говорат за животот по принципите Божји. Со таа духовна искра, медиумите по духовен повод би можеле барем еден викенд месечно да работат по Божите принципи, со програма без насилие, без блуд, без лоши зборови. Треба да се вратиме на почетокот. Природната ни е состојба кога адреналинот не ни е покачен, а не обратно. Дајте да не залажуваат и да не знаеме, чувствуваме што ни е природна хармонија на телото и душата, која на која и како влијае аудиовизуелниот момент, која ли одговорност и со огромна геометриска прогресија кај луѓето го шири чувството на ништожност или чувството на човечка и небесна димензија и достоинство. Тоа би бил коперникански пресврт не само за медиумите, туку и за сите нас, но се што е помалку од тоа, безвредно и да се спомене. Секако, многу ни не достигаат православни електронски медиуми, кои што ми се повеќе од потребни. Символи не е дел за наша палба, ниту за пат во гордост, туку за слава на Бога. Символи телевизиска серија од 4 епизоди, Сонце, писменост, христијански символи и лавот, односно радохристијанските и зеографските символи. Представува видео компаративен истражувачки проект со 5-годишен стаж. Димензијата е амбициозна и вклучува сите ризици на такви проекти. Да се опфатат темите во својот континуитет, прапочетоците до денес во една целина, за да се прикаже цивилизацијскиот континуитет на символите на овие простори, имаше приоритет во пристапот и реализацијата на спомнатите теми. Секако вако времето не дозволува длабоки елаборации, а тоа не беше ниту цел овој пат. Благодарноста е неизбежна во учесниците и соработниците на оваа серија. До неговото блаженство господин Стефан, академик Петар Илиевски, академик Петар Грозданов, академски сликар Васко Дашковски, отец Иван Таковски, доктор Ѓорги Георгиевски, отец Маријан Димитриевски, отец Методи Златанов, дамите од академскиот свет, доктор Елизавета Димитрова, доктор Ана Шукарова, доктор Лидија Славеска, магистар Катерина Христова, доктор Благица Петковска, архитект Климе Коропар, архитект Васил Илјов, професор Илија Чашуле, за жал веќе покойниот магистар Пандел Костурски, Никола Шолдаров. Во епизодата на Сонце ни помогна господинот Спасе Шуплиновски, исто така и господинот Вангел Деребанов, а за продукцијата беа задолжени доаѓенот директорот на фотографијата на символи господинот Драги Даневски и секако благодарност до доктор Коля Вановски, со чија огромна поддршка овој проект се реализира. Голема почит и благодарност до присутните вечерва до академик Блаже Листвевски и за неговата реч, која ми го стопли срцето, и за сите присутни црковно-духовни и академски великодостојници. За мене овој проект има само една мисија – да ја шири славата и вистината за Бога. Ако пак успееме преку него да се измолиме за трошка, проштевање и спасение на гревовните ни наши души, на душите на непријателите, на атеистите, на многобожците, на покојните, на македонскиот народ, на човечкиот род, тогаш овој многу мал проект ќе има величествена димензија. Го молам Бога така и да биде. Да не се загуби ниту една душа во светот, во Македонија меѓу нас. Еден ден да се најдеме сите заедно во вечното Божје царство, а до тогаш да се сакаме на земјата. Секој ден да се облекуваме во љубов по Божја мерка, не по земја, да ни даде Бог сила за тоа.
Само љубовта е сигурен победник. Зашто најлесно и неприродно човек го служи на оној кој што ќе го засака. Зашто љубовта е таа која го врзува небото и земјата. Сакаме ли повеќе, Бог е со нас. Сакаме ли подлабоко, Бог е во нас. Сакаме ли повисоко, Бог е над нас. Како што нема љубов без воздишка, нема ни сонце без светлина, нема ни радост без насмевка, нема ни прошка без Бога. Заради собствениот спас, заради длабочината на височината, заради близината на далечината, заради силината на милината, како што на песната им треба звук, на луѓето им треба Христос. Сепак, од љубов се живее. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, што љубов нема, ќе бидам бакар што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера што и планини да преместува. Ако љубов немам, ништо не сме. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, што љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара своје, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат. Јазиците ќе замолкнат. Знаењето ќе исчезне. Зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме, а кога ќе дојде совршенството, тогаш ќе исчезне делумно. Кога бевме дете, зборував како дете мислев, како дете размислував. А кога станав маж, го оставив детското. Сега гледаме како ни се огледало нејасно, а тогаш лице в лице. Сега спознавам делумно, а тогаш ќе спознам совршено, како што Исус познае. А сега остануваат овие три работи. Верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Христијанските символи ја откриваат тајната на вистината и тајната на иднината. Во слава на Отецот, Синот и Светиот Дух.
А таа, ќерката на Девкалион, од Зевс молнољубец, роди синови два, Магнит и Македон, конјаник, воин. Митот за потеклото на македонците од боговите го испеал поетот Хесиот во 7 век пред нашата ера. Тоа е легендата за Македонија и македонците уште од времето на легендите. На земјата на крстот. Христијанството меѓу словените и во Европа се шири токму од Македонија. За прв пат на македонска почва, во 49-та година од нашата ера, стигнува светиот збор на Исус Христос од Евангелието со доаѓањето на апостол Павле во Македонија. За ова, апостолот Лука во делата запишал: преку ноќта Павле имаше видение. Пред него стоеше еден човек, македонец, кој го молеше: премини во Македонија и помогни ни. Најстарата христијанска земја на стариот континент Македонија го посејува семето на христијанизацијата во цела Европа. Македонската црква постои во континуитет од времето на апостол Павле, преку епископиите Стоби, Скупи, Хераклеја, Лихнит, архиепископијата Јустинијана Прима и Охридската архиепископија, се до денешната Македонска православна црква. Македонија е меѓу ретките земји која го имала Божиот благослов понезе да чекорат апостолски нозе, зашто апостолот Павле е сејачот на Евангелието на македонските простори и е организатор на црквата во Филипи, во Солун. Апостолот Павле ќе ја покрсти првата македонка Лидија. Тоа се сведоштва кои говорат дека христијанството и црквата на нашиве простори е од првите почетоци од црквата Христова не само на овој балкански, туку би рекол и европски простор. Во првите времиња скоро секој град бил црква за себе, бил помесна црква, и дека христијанството не само што било посејано и фатило добри и длабоки корени, ни сведочат остатоците од базиликите и во Стоби, и во Хераклеја, и во Баргала, и во Охрид, и во Скупи.
Во Македонија, од рано-христијанскиот период се забележани остатоци од над 230 базилики. Градот Скупи, лоциран во близината на Скопје, е една од најстарите рано-христијански заедници во Македонија. По усвојувањето на Миланскиот едикт во 313 година, Скупи станува седиште на архиепископија. Познати рано-христијански епископи на Скупи од почетокот на 4 век до 6 век од нашата ера биле Дакос, Парегориус, Карос, Урсилий, Јован и други. Најстарата и најголема христијанска црква во Македонија била изградена во првата половина на 4 век во Стоби. По разградувањето на оваа црква се гради нова монументална епископска базилика, која во тоа време доминира врз театарот и целиот град. Во неа доминираат рано-христијанските цркви со крстилници, како и рано-христијанските гробници. Античките извори ги наведуваат како најпознати христијанските свештеници во Стоби од тоа време: епископите Будий, Евстатий, Никола, Филип, Фока, Јован и други. Хераклеја крај Битола е еден од најголемите епископски рано-христијански центри. Најлуксузната и најкомплексна представа на македонската територија е мозаикот изведен на подот на големата базилика во Хераклеја, кој датира од преодот на 5 кон 6 век. Тој представува символична илустрација на христијанскиот космос, визуелизиран преку најкарактеристичните рано-христијански ликовни символи: виновата лоза, гулабот, еленот и други. Познати христијански свештеници во Хераклеја од тоа време се епископите Евгарий, Квинтил, Бенигно и други. Со навлегувањето на христијанството во градот на светината Лихнит, денешен Охрид, во 3 век, античките храмови се разурнуваат и се заменуваат со многобројни рано-христијански цркви. Познато е дека катедралната црква Света Софија е изградена врз темели на рано-христијанска базилика. Света Софија подоцна е долго време и соборна црква на Охридската архиепископија. Архитектонските и градежни остатоци на овие цркви ја потврдуваат активната христијанска организација и преку многуте лихницки свештеници, епископи кои богослужат од почетокот на 4 век: Зосим и Дионисий, Анатолий, Лаврентий и други. Врз апостолска основа и рано-христијанските црковни епископии во Македонија се формира и познатата автокефална македонска црква Јустинијана Прима. Јустинијана Прима го продолжува континуитетот на рано-христијанската архиепископија Скупи. Славниот император Јустинијан, кој е голем поборник на христијанството, го основа градот Јустинијана Прима во 6 век. Научникот Артур Еванс го препознава градот Јустинијана Прима во денешно Скопје, а според записите на Прокопиј, градот бил многу убав, голем и раскошен.
Според најновите сознанија, се предпоставува дека Јустинијан е роден во селото Таор, кое е во непосредна близина на Скопје и скопската тврдина Кале. На локалитетот Таор пронајдени се археолошки наоди кои што се поклопуваат со описот, со дескрипцијата кај Прокопи. Тамо се наоѓа оној тетрапиргион кој што го опишува историчарот. Тоа е 4-аглесто утврдување. Тамо се најдени огромен број на монети. Во негова близина се наоѓа скопската тврдина Кале. Јустинијан со една своја новела, еден свој законски акт во 535 година го ја промовира и архиепископијата Јустинијана Прима. Сушност на градот му дава посебно значење не само политичко, црковно, воено, административно и стратешко. Тоа е град моќен, достоен да биде метропола на една голема област. Архиепископијата Јустинијана Прима има голема јурисдикција, има своја автономија и се наоѓа под патронат на Јустинијан. Независно од римскиот папа и цареградскиот патријарх. Всушност оваа област како да била мост помеѓу западното и источното римско царство. Всушност, достоинството на оваа црковна организација се пренесува на Охридската архиепископија. Охридската архиепископија од 9 век па се до незиното укинување до 1767 година е носител на црквата Јустинијана Прима. Архиепископите, охридските архиепископи се титулираат со називот архиепископи на Јустинијана Прима. Потврда за ова се епиграфските надписи на бројни цркви во Охрид. Сето ова говори дека црковната традиција останува во Македонија и постои еден континуитет на оваа црковна организација од незиното основање па се до денес. Традицијата на Јустинијана Прима од 6 век ја продолжува Охридската архиепископија во 10 век. Во тоа време на пошироките простори немало друга црква. Жариште на културата на македонскиот и сите словенски народи станува 3000 години стариот град Охрид. Црквите и манастирите во Македонија представувале духовни светилници. Браќата Свети Кирил и Свети Методи од Солун се основоположници на македонската средновековна писменост и култура. Во 9 век ја создаваат првата словенска азбука глаголицата. За прв пат ја преведуваат Библијата
и другите богослужбени книги на јазикот на македонските словени од солунско наречие. При тоа се прекршува традицијата на тријазичноста на Библијата, која доттогаш била пишувана само на хебрејски, латински и грчки јазик, и се отвора патот за нејзино пишување на сите други јазици. Со тоа, македонскиот говор и Евангелието стануваат основа не само на писмото, туку и на црковната служба низ векови во сите словенски цркви. Свети Кирил и Свети Методий, создавајќи ја глаголицата, ги поставуваат основите на сесловенската писменост, со што овој старомакедонски јазик станува сесловенски јазик на сите словени, исто како што латинскиот е основа за сите романски јазици. Нивната глаголица е познато нагледно црковно-христијанско писмо, кое во себе ги содржи христијанските символи. Првото словенско писмо, глаголицата, создадена од Константин филозоф, е христијанско, символично и иконично писмо со цел визуелно да го проповеда христијанството. Создадено е непосредно по победата над иконоборството, кое забранувало секакви икони и представи визуелни во црквите. А Свети Кирил тука целата структура на писмото ја поставува на најважните христијански символи. Крстот, триаголникот и кругот. Крстот како символ на Христа, на кој што бил распнат, триаголникот символ на Света Тројца и кругот како символ на вечност, на совршенство, кон кое се викани христијаните од самиот Христа. Кон овие три основни знака, Свети Кирил додава 1/4 за буквата Ч, словенски, типичен словенски глас, со представа на чаша, путир, кој што е символ на спасение. Преку чашата со која се причествуваат верните, се присоединуваат и христијаните кон Христа. Целта на Свети Кирил била преку овој знак да го представи мноштвото, затоа што ако крстот има вредност 1, Ч има вредност 1000, мноштвото на словенството да го присоедини кон Христа. Овие 4 знака, ако се поврзат, пак даваат знак на крстот, кој што е основа на целото христијанство. Свети Климент и Свети Наум се директни продолжувачи на делото на Свети Кирил и Свети Методий. Во 893 година Свети Климент е ракоположен за прв словенски епископ во областа Велика Охридско. Го воведува словенскиот јазик во официјална богослужба во Македонија и Јужна Албанија. Подига многу цркви и манастири и држи проповеди на народен јазик. Преведувал деноноќно посланија, псалми и црковни книги и ја создавал македонско-словенската литургија. Во љубениот му Охрид ја изградил црквата посветена на исцелителот Свети Пантелеймон, која е обновена во 2002 година, каде што Свети Климент и денес почива.
Свети Климент е втемелувач на Охридската архиепископија, односно на првата автокефална црква со словенски карактер на Балканот. Во неговата Охридска школа, која е прв универзитет во Европа, основан во 889 година, 2 века пред универзитетот во Болоња, се едуцираат околу 3500 ученици. Од Охридскиот универзитет подоцна се развива проучената Охридска архиепископија. Преку неа, Охрид станува прочуен како православен Ерусалим и Света земја. Охридската архиепископија во 10 век, во времето на цар Самуил, прераснува во патриаршија, а митрополитот Филип станал прв патриарх на Охридската патриаршија. Најпознати охридски митрополити, кои се од Преспа, бидејќи седиштето на Самуиловата држава било во овој град, се митрополитите Теофилакт, Герман, Николај и други. Во тоа време, Охридската патриаршија имала 23 епархии. По пропаѓањето на Самуиловото царство, патриаршијата на Охрид била вратена на степен на архиепископија, со 15 епархии, и продолжува да делува како автокефална црква во соседството на тогашната автокефална Цариградска и автокефална Трновшка, односно Српска патриаршија. Охридската архиепископија, чие седиште е постојано во Охрид, зависно од времето и од политичките и од другите состојби, ќе се протега некогаш на север до Дунав, на исток до Црното море, на запад до Далмација, Јадранот, а во некое време дури и просторот на Сицилија бил под управа на Охридската архиепископија. И таа црква ќе обстојува и со доаѓањето на турците османли кои ќе го освојат и овој простор на Балканот. Секако со потешкоти, меѓутоа обстојува се до 1767 година, кога со Ираде, со одлука на Високата порта ќе биде укината, онака како што претходно една година, во 1766 година, ќе се случи и со Српската Пеќката патриаршија, како што и малку повеќе во 1393 година ќе се случи и со Трновската патриаршија. Со укинувањето на Охридската архиепископија не престанува да живее црквата во Македонија. Уште во 1758 година во Охрид е формирана црковна општина и по нејзиниот пример ќе продолжат да се формираат црковни општини кои во некоја смисла ќе бидат и замена за раководењето, за улогата што ја имала раководна Охридската архиепископија. По примерот на Охрид ќе се формира црковна општина во Прилеп, во Велес, во Воден, во Скопје, во Битола, во Крива Паланка,
во Горна Џумаја и скоро во сите поголеми македонски населби ќе се формираат црковни општини кои ќе ја продолжат улогата на Охридската архиепископија и ќе бидат водачи во одбрана на црковниот идентитет на македонскиот народ. Охридската архиепископија со помала или поголема територија, со своји или туѓи владетели, останува македонска автокефална црква со македонска духовност, со своји бројни верници и свој територијален делокруг на делување. 19. век, векот на македонската преродба, е и век на борба за официјално обновување на Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ. На првата ослободена територија во 1943 година во Дебарца, на одржаното свештеничко собрание, покрај другите одлуки донесена одлука да не се признава ниедна друга јурисдикција на црквите од соседството, туку да се побара возобновување на Охридската архиепископија. Така ќе постапат и учесниците на Црковно-народниот собор во Скопје во 1945 година. Така ќе постапат и соборјаните на историскиот Црковно-народен собор во 1958 година, кога ќе биде возобновена Охридската архиепископија и на тој собор ќе биде избран за возобновител, за поглавар на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква, блажено упокоениот архиепископ Доситеј, кој пред тоа бил викарен епископ на патриархот Герман, но поради неговото македонско потекло дошол да ја возобнови Свети Климентовата столица. На соборот, одржан на 18 јули 1967 година, ќе биде прогласена самостојноста, автокефалноста на Македонската православна црква. Во меѓувреме, во овој неколку деценијски обстој на Македонската православна црква, на нејзино чело по блаженото упокојување на првиот поглавар Доситеј на тронот на Охридските архиепископи ќе седнат Ангелари како втор во возобновената Охридска архиепископија, потоа Гаврил, Михаил и еве со по Божја волја и по изборот на членовите на Црковно-народниот изборен собор да бидам избрани во столичен за 5-ти архиепископ во возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква.
Македонската православна црква, како символ на православното христијанство, организирана како архиепископија, според уставот се управува според Светото писмо и Светото предание, според учењето на Светата православна црква. Светото писмо на црковнословенскиот јазик е основа на богослужбата уште од времето на светите Кирил и Методи и свети Климент и свети Наум, не само во Охридската архиепископија, туку и кај сите православни христијански цркви од тоа време. Светото писмо, по неколкуте преводи во 19. век, се преведува на литературен македонски јазик по осамостојувањето на Република Македонија. Ова е првото четворо евангелие на стандарден македонски наддиалектен јазик, објавено во 1952 година. Преводот на Библијата на македонски е колективна работа. Во него зеле учество повеќе автори, меѓу нив и јас сум учествувал во периодот од 1948 до 1952 година. Црковнословенскиот јазик, чија база е преводот што го направија браќата Свети Кирил и Методи, тоа е база и е многу точен, многу адекватен со грчкиот текст. А се помагавме потоа со руски, српски, бугарски, германски, она што знаевме тогаш. Евангелието што го превел Свети Кирил, тоа започнува со Евангелието од Јован. Во почетокот беше Словото, искони бе Слово. Така почнувало Евангелието на староцрковнословенски од времето на Свети Кирил. Спаси го Господи Твојот народ и благослови го Твоето наследство. Пурпурно-црвената боја и златните символи се обележје на Македонската православна црква. Традиционално, знамето на Македонската црква ги има истите обележја, а нив можат да ги имаат, според црковните канони, само најстарите цркви. Благословен нашиот Бог, сега и секогаш и во сите векови. Символите на црквата говорат дека историјата на македонската духовност е и историја на христијанството. А историјата на христијанството е историјата на крстот. Најстариот крст од Македонија е пронајден во гробницата на Филип II на Сребрена на Раквица 336 година пред раѓањето на Христа. Во петтата книга Мојсеева,
Јасно се означува крстот како знак на понижување и казна. Врз основа на бројните спомнувања на крстот во старозаветните и новозаветните текстови, крстот добива различни карактеристики со што се обликува неговата символика. Едно од првите праслики светите оци ја наоѓаат во моментот кога Мојсеј со избраниот народ излегува од Египет и се наоѓа на почетокот на нивното 40 годишно патешествие. Значи, уште пред добивањето на 10 Божји заповеди на Синајското законодавство, биваат нападнати од една група на народи кои се амаличани. Така, Мојсеј по Божја промисла се искачува на една вишинка и за време на битката ги подигнува своите раце. И тоа е една форма на крст која Мојсеј ја има за време, значи, на оваа битка и преку која е остварена и победата над амаличаните. Еден друг важен детал, исто така од таа сторија на израелското патешествие во пустината, е кога заради неверувањето на израелците Бог ќе им испрати како казна отровни змии. Но истовремено ќе му заповеда на Мојсеја да направи една бакарна змија и да ја издигне високот над останатите израелците. Секој во моментот кога ќе биде казнет и ако погледне со вера во змијата, дека ќе биде спасен. И навистина така и се случило. Каснатите од змиите островници во моментот кога погледнувале во бакарната змија, биле избавувани од смртта. Значи, додека во првиот настан имаме повикување на формата на крстот, значи крстовидното полагање на рацете кај Мојсеја, сега во вториот повеќе се укажува на спасителната сила која има крстот. Во Стариот Завет таа избавила од телесна смрт, во Новиот Завет таа не избавува нас од духовната смрт. Крстот како символ на христијанството датира од првиот век. Бројни се најстарите представи на символот на крстот во ранохристијанската уметност. Меѓу раните облици на крстот се појавува и обликот на свастика како символ на вечниот живот. Познати ранохристијански крстови се грчкиот крст, латинскиот крст и други. Ваков крст се забележува на македонска територија на една теракотна икона од виничкото кале. Со признавањето на христијанството за официјална религија, често се среќава и така наречениот Константинов крст, присутен на бројните фрески и икони кај царица Елена и цар Константин. Христијанските символи на територијата на Република Македонија исто така се среќаваат и на нумизматичките представи, односно на представите на монетите кои биле во оптек на територијата на Македонија, почнувајќи од доцно-римскиот период, односно веднаш после востанувањето на христијанството како официјална религија во Римското царство, тие наоѓаат свое место и во таа нумизматичка иконографија. Еден од најзначајните символи кој е присутен на версните и на реверсните представи се разбира крстот. Крстот како символ добива многу подоминантно место на монетата за време на императорот Теодосиј II, кој владеел со царство од 408 до 450 година од нашата ера. И овој крст најчесто го среќаваме како замена на царскиот жезол на аверсната представа, или пак како дел од глобус круцигер, уште еден многу значаен символ на царската политичка идеологија од овој период. Овој символ на монетите, почнувајќи од Јустинијан I па натаму, представува еден од најважните репрезенти на идејата дека царот представува семоќен владетел на целата христијанска екумена.
По времето на Константин Велики, крстот преминува во широка употреба, но се уште на крстовите го нема Христовото распетие. Првото запазено Христово распетие на крстот е кон средината на 6 век во едно дело на Атанасие Синаити. Символиката на крстот по овој период прераснува во глорија на Христа и спасението, што тој им го нуди на верниците за нивното спасение. На врвот на иконостасите, на монашките схими, па и на надгробните плочи, многу често се среќава оваа стилизација на крстот, која што го представува Христовиот крст во централниот дел и стилизација на левата и на десната страна на копието со кој што беа прободени живототворните ребра на нашиот Господ и Спасител и сунгерот со оцет кој што му беше принесен во часовите на најголемото страдание. Тие се ставени на еден базис, на едно подножје, кој што го представува Христовиот гроб. Меѓутоа и гробот на Адама, на првиот човек, кој што оде во облик на цвет, а некогаш и во облик на човечки череп, е изобразен заради тоа што според преданието крстот на кого што бил распнат Христос бил точно на местото каде што бил и гробот на Адам, првиот човек. И оттаму, од таа смрт која што на човекот му ја донел Адам, неговиот прародител, воскреснува новиот човек, Христос, преку чие воскресение и сите ние се спасуваме. Со триумфот на Христос над смртта, преку воскресението, крстот станува знак кој го символизира животот и спасот на верниците преку верата во Христа и нивниот вечен живот со Христа. Според библиското толкување, воскреснувањето на Христос е првиот ден на сонцето и сонцето го представува Христос и новиот живот. Во христијанството, ликовниот символ на крстот го сублимира во себе значењето на Христовото распетие и неговата улога во избавувањето на човештвото. Крстот има триумфално значење, бидејќи преку своето воскресение Христос ја победил смртта на крстот, станал господар на вечниот живот, истовремено ги избавил луѓето од стравот за смртта и им подарил
очекувана бесмртност го рајат. Крстот поради тоа е символ на покрстувањето и на универзалниот христијански спас. Бројни се црковните песни во кои се опејува крстот. Крстот е чувар на Вселената. Крстот е оружје на верните. Крстот е пораз на демоните. Украс и моќ на царевите. Христијаните го носат својот крст на себе, затоа што крстот представува силно оружје против лукавиот. При крстењето, трите прста, палецот, показалецот и средниот, ги спојуваме заедно во име на Света Тројца, бидејќи ние се крстиме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Другите два прста од рагата, малиот и до него, ги спојуваме, ги соединуваме, бидејќи тие ги означуваат двете природи на Господ Исус Христос, неговата Божја и човечка природа. Имено, Спасителот на светот е и Бог и човек, вистински Бог и вистински човек, односно Богочовек. Крстната смрт на Господа Христа, неговата жртва на крстот, постојано и за секогаш е поврзана со светата тајна причесна. Затоа Господ вели: јас сум лебот кој слегува од небото, кој јаде од мене нема да види смрт никогаш. Кој го јаде телото мое и ја пие мојата крв, останува во мене и јас во него, и ќе го воскреснам во последниот ден. Господ Исус Христос на крстот ги рашири своите раце и со тоа всушност он ја опфати целата Вселена во своето спасоносно дело. Горниот дел од крстот, што го гледате овде, означува небото, долниот дел од крстот означува долниот свет, земјата, а раширените раце всушност целата Вселена. И ниту еден човек не е исклучен од делото на спасението. Светите православни храмови се место каде што македонскиот човек ги задоволува сите своји духовни потреби. Тој своето битие го вткал во светите храмови, каде што преку крстообразното изразување на својата вера се изразил себе си. На фреската на Благовести, која што ја среќаваме во црквата Свети Димитрија во Марковиот манастир, е покажана Богородица која што се среќава со Свети Архангел Гаврил, кој и го благовести раѓањето на спасението на светот, на нашиот Спасител. И тоа е почетокот и радосната вест за нашето спасение. Тоа е изразено токму на оној бунар кој што е во форма на крст. Крстот е присутен насекаде. Во него се облекуваат и архиереите, тогаш кога ја служат божествената литургија. Крстот го има на себе и нашиот Господ и Спасител на архиерејската литургија во Светиот Олтар, како што е прикажан и тука, во овој храм, во централниот дел, а околу него се архиереите, исто така облечени во полиставриони или повеќе крстни одежди, кои што ја представуваат таа полнота на крстот како спасение и живот. Крстот е името на нашиот Господ и Спасител. Крстот е името на секој христијанин.
Токму затоа во крстот се облекува и целата вселена. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, ниње и присно и во веки веков. Миром Господу помолим се. Господи помилуј. Путешествующих, недугующих, страдущих, пленених и спасених, Господу помолимся. Господи помилуй. Избавите се нам от всякия скорби, гнева и нужди, Господу помолимся. Господи помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Фреско живописот е отворена Библија за неписмените, неуките и оние кои не дошле во добри со Библијата. Најпознатите фреско живописи во Македонија се во манастирот Свети Пантелеймон во Нерези, каде што се наоѓаме, кој датира од 12 век. Најпознатите фреско живописи кои се насликани во манастирот се од непознатиот Зограф од Нерези, кои некои учени луѓе го споредуваат со родоначалникот на Ренесансата Ѓото. Оплакувањето Христово е насликана од непознатиот Нерешки Зограф и е новина на средновековното дзидно сликарство, насликана 141 година пред појавата на Ѓото. Се смета дека Нерешкиот Зограф дури и го надминал не само Ѓото, туку и порано познатите и подоцна откриените сликарски изрази преку својата која ги потенцирал во внатрешните чувства на ликовите во композициите Оплакувањето Христово и симнувањето од крстот. Символите на христијанството доминираат и на светите слики, иконите. Старозаветната и новозаветната христијанска тематика на иконите ги посочува како символ на литургиското живеење.
Иконите се традиција на македонскиот православен народ. Тие представуваат овопутување на Словото Божјо и се повик на очите за поинакво видување на светот. Иконата за православниот христијанин е негов облик на духовно живење. Библискиот символ на Света Троица, кој се состои од триаголник, во средина со око или со ликот на Господ Бог, редовно е присутен во македонските цркви. Триаголникот го символизира единиот Бог со три лица – Отецот, Синот и Светиот Дух. Окото означува дека Светиот Дух, односно Господ Бог, е постојано буден и оти ништо не може да се скрие од него. Сцените од Библијата се постојаниот христијански мотив и символ на праведното христијанско живење и вистината. На казната за неправедниците. На наградата за правдолюбивите. Александар Македонски ке рече: не е долготрајно владењето што сме го стекнале со меч, со добрина тоа станува вечно. Христијанските символи ја откриваат тајната на вистината и тајната на иднината. Во слава на Отецот, Синот и Светиот Дух.